ضلع بارامولہ کے رفیعاباد میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک انکاؤنٹر میں مدثر احمد بٹ نامی ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کیا گیا۔ 32 RR 92 بٹالین CRPF اور SOG رفیعاباد نے مشترکہ طور پر انکاؤنٹر کیا۔ مدثر 8 روز قبل ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہفتہ قبل گھر سے لاپتہ تھا۔ اس حوالے سے پولیس اسٹیشن پانزلہ رفیعاباد میں اس کے والد نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سپہر کو ایک مصدقہ اطلاع کی بنا پر شتلو علاقے میں ایک مشترکہ ناکہ لگایا گیا۔ اس میں یہ ملیٹنٹ مارا گیا۔ اس کے قبضے سے ایک AK-47 رائفل، 3 میگزین اور 2 چینی شاخت کے گرینیڈ ضبط کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مزید سیکیورٹی فورسز کو علاقے میں روانہ کیا گیا اور علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ واضح ہے کہ شمالی کشمیر سے مدثر سمیت 5 نوجوان گزشتہ ہفتے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے متعلقہ پولیس اسٹیشنوں میں ان کی گمشدگی کی رپورٹس داخل کرائی ہیں۔ جموں میں کورونا وائرس کا دوسرا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک شخص کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ متعلقہ شخص کے پہلے متاثرہ شخص کے ساتھ روابط تھے۔ NHM کے ڈائریکٹر بھوپیندر کمار نے کہا ہے کہ 6 مریضوں کی جانچ میں ایسے علامات پائے گئے ہیں، تاہم ان کے ٹیسٹ سامنے آنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھوپیندر کمار نے عام لوگوں پر زور دیا ہے کہ جمع ہونے سے دور رہیں اور کلبز اور شاپنگ مالز کا رخ کرنے سے پرہیز کریں۔ The World Health Organization has declared the ongoing novel coronavirus COVID-19 disease as a pandemic which has affected more than 100 countries across the world. In the UT of Jammu and Kashmir till date, 1743 number of travelers and persons in contact with suspected cases have been put under surveillance. 1485 are under home quarantine, 18 under hospital quarantine, 81 under home surveillance, 159 have completed the surveillance period of 28 days. So far, 85 samples have been sent for testing. 77 have reported negative. In addition to the one case which has reported positive previously, there is another positive case in the UT which has reported from Jammu. The patient is a contact of the already confirmed positive case and has been kept in hospital-based isolation for last 3 days. There is no need for panic. Public in general is advised to maintain social distancing, avoid unnecessary travel and use of public transport, and also take all basic precautions for maintaining personal hygiene, frequent hand washing using soap and water, and observing coughing and sneezing etiquettes. اننتناگ کے قاضی گنڈ علاقے سے کورونا وائرس کا ایک مشتبہ کیس سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے مزید چوکسی برتنے کے لیے کہا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے اس حوالے سے کہا ہے کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق قاضی گنڈ علاقے کی ایک خاتون میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں۔ خاتون کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، تاہم ڈاکٹروں نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ متعلقہ خاتون کورونا وائرس کی شکار ہو گئی ہیں۔ اطلاع کے مطابق مذکورہ خاتون حال ہی میں سعودی عرب سے عمرہ کر کے لوٹی ہیں۔ ایک مریض آئی ہے آج یہاں اس ہاسپٹل میں آور ڈور میں۔ اس نے وہ کل صبح اس نے کیا ہے دہلی سے یہاں پہ ٹریول۔ وہ کل صبح 3 بجے دہلی ایئرپورٹ پر پہنچی تھی فرام جدہ، اور ایلڈرلی وومن ہے، 75 ایئرس اولڈ وومن ہے، کلگام سائڈ سے ہے، اور پھر وہاں سے دلی ایئرپورٹ سے آئے تھے سری نگر ایئرپورٹ پہ وداؤٹ بینگ اسکرینڈ ایٹ ادر ایئرپورٹس. Then she had gone home, and today in the morning she landed with mild symptom, upper respiratory symptoms, and but because of history of travel, we don't want to take any chances. So we have isolated her in a hospital. She is admitted in a hospital. اکیلی ہے اینڈ الگ وارڈ میں ہے، کوارنٹین میں ہے، اور اس کو ہم نے
कल तो ये भी स्वाब भी लिया है बिकॉज ऑफ सिम्टम, उसका स्वाब भी लिया है. उस स्वाब को आज भेज रहे हैं स्किम्स, आज ही लिया स्वाब, भी लिया स्वाब, उसके भेज रहे स्किम्स भेज रहे हैं और वहाँ रिपोर्ट जब जाएगी उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी. शी इज ऑन आवर ट्रीटमेंट. डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आम लोगों को सलाह दी कि वो कोरोना वायरस के हवाले से न घबराएं बल्कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और महकमे सेहत की जानिब से जारी कर दी हिदायत पर अमल किया जाए. उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें. उनका कहना है कि ज़िला, ब्लॉक और जोनल सतह पर सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं. आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम किए गए हैं. हाल ही में उम्रा से वापस हुए लोगों और दीगर मुतासरा ममालिक से आए लोगों का ख्याल रखा जा रहा है. मैं ज़िला अनंतनाग के आवाम की जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, बचाव की ज़रूरत है. जैसा कि हम सुनते आए हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है. इसी कीमती नसीहत पर अमल करें. गैर ज़रूरी तौर किसी जगह जमा ना हो जाएं, गैर ज़रूरी सफ़र न करें. बाकी हमारा ज़िला अभी तक महफूज है और उम्मीद करते हैं कि आवाम के ताउन से ये आगे भी महफूज रहेगा. साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है. जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं. जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग रोहित कंसल ने इस हवाले से आज हुक्मनामा जारी किया और ये जानकारी दी कि फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाएगा. वाज़ रहे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने के वक्त फारूक अब्दुल्ला को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद फारूक अब्दुल्ला पर PSA भी लगाया गया था और अब वो लगभग 7 माह से ज़्यादा अरसे से नज़रबंद थे. इस बीच साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने के बाद उन्होंने गुपकार रोड श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब किया. फारूक अब्दुल्ला ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद की. NC सदर ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत तमाम कैदियों की रिहाई की मांग की. इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी मामलात पर बात करने से इनकार किया. I'm also grateful to all the people of the state, all the leaders and people in the country who spoke for our people. And I'm also grateful to everyone, every individual who prayed for us. But this freedom is not complete. Freedom will be complete when all leaders, Umar, Mahbooba ji, and all the others who are in either prisons in the state or outside the state, or are in MLA hostels, or in various buildings where they have been put in their houses. I hope the government of India will take action soon to release everyone if they want that people of this state should have freedom to live as free people. I am grateful to you. I will answer no question, not speak on any political matter till everyone is released. It's only when they will be released that I will be able to tell you on the political matter. I am grateful to you that you have been staying for many hours outside the state. Thank God the state is open. You died for so many months to see this great. Today I don't have words. The way I feel today, I'm free. I'm free. I hope my people, I hope the people of the state that have prayed to God that we will see the parliamentary members who spoke for our freedom. I said to everyone, they spoke for my freedom. They fought for my freedom in the parliament. And today they have achieved that. 7.5 महीने की हिरासत के बाद आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आखिरकार
रिहाई तो नसीब हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका जिस्म रिहा है और अभी लब उनके आज़ाद नहीं है, क्योंकि आपने सुना जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने साफ इनकार किया कि वो कोई भी सियासी बयान नहीं देंगे। हालांकि उनसे बार बार ये पूछने की कोशिश की गई थी कि आगे आपके क्या इरादे होंगे, पीएसए पे आपका क्या कहना है, लेकिन सिर्फ उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन लोगों का जिन्होंने पार्लियामेंट में उनकी हिरासत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस तरह अपनी उसी से अपनी तकरीर ख़त्म की। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाने के फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा ने कहा कि एनसी कारकुन इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत दीगर तमाम लीडरान को भी रिहा किया जाए। पीएसए लगाना ही गलत था। मुझे ये खुशी है कि आज जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनको एहसास हुआ कि फारूक अब्दुल्ला साहब पे पीएसए लगाना गलत था और उन्होंने ये फैसला वापस लिया। आगे की क्या रणनीति होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब रिहा हुए हैं, वो सदर हैं, वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी फैसला करेगी कि आगे की रणनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या होगी। जो फैसला वर्किंग कमेटी का होगा उसके मुताबिक आगे की राह बनाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सलमान सागर ने फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के फैसले का खैर मकदम किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सलमान सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बहरान में है और ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की काफ़ी ज़रूरत है। का कैडर खुश है, पार्टी खुश है, जो भी हमारे साथ मुंसलिक है। मेरे को यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश होंगे। दबाव था लोगों को, हम ये भी समझते हैं, वक्त पे लोग कहीं बाहर भी नहीं आ सके डॉक्टर साहब के लिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कौम को इस वक्त, जबकि रियासत जम्मू कश्मीर बहुत बड़े बहरान से गुजर रही है। फारूक साहब जैसी कदावर शख्सियत, कदावर सियासतदान की ज़रूरत है रियासत को। वेलकम करते हैं सरकार के इस स्टेप को और यकीन रखते हैं कि आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला साहब को, महबूबा मुफ्ती जी को और सागर साहब और जो हमारे बाकी घरों में लीडर नज़रबंद है, नासिर सुगामी साहब है, बाकी जितने भी हमारे नज़रबंद लीडर हैं उनको रिहा किया जाएगा और यकीनी सही मायनों में जमहूरी तरीके से यहाँ सियासी अमल शुरू किया जाएगा। पीडीपी ने फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी खत्म करने का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद कोशीन ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान इसे कश्मीर में जमहूरियत की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान की रिहाई की भी मांग की। तो हमेशा गलत ही होती है, पहले ही गलत हुआ था, अब ठीक हो रहा है। डेमोक्रेसी में जब तक ना आप एक लीडर को, आम आदमी को भी चाहिए, लेकिन एक लीडर को बोलने का हक नहीं देंगे तो वो कौन सी डेमोक्रेसी हो गई। फिर आज कश्मीर में डेमोक्रेसी अब बहाल होने लगी है। लोगों की आवाज़ को आज आवाज़ बनाया जा रहा है, उनको इजाज़त मिल रही है बोलने की। तो ये अच्छी बात है, आगाज़ अच्छा है। ये आज भी होना था, कल भी होना था और ये होके रहेगा। किसी की आवाज़ को आप हमेशा नहीं दबा सकते हैं। आप आंखों को बंद कानून पर हाथ रख के नहीं चल सकते। लोगों की आवाज़ है, ये आपको सुननी पड़ेगी, इनसे बात करनी पड़ेगी आपको। उनको चाहिए कि वो दूसरे जो हमारे मतलब कायद है, हमारी महबूबा जी है प्रेसिडेंट पीडीपी की, उनको भी इसी तरह रिलीज़ करें, उमर साहब को करें और भी जो है यहाँ पर लोगों से बात हो, लोगों को बात करने की इजाज़त हो, तभी तो डेमोक्रेसी है ना। कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला पर आयद पीएसए खत्म करने और उनको रिहा करने से मुतल्लिक फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कांग्रेस तर्जुमान और पैंथर्स पार्टी के सरबराह ने कहा कि कौमी सतह पर अपोजिशन के दबाव के अलावा सुप्रीम कोर्ट और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के दबाव के चलते हुकूमत फारूक अब्दुल्ला को रिहा करने पर मजबूर हो गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र राणा ने मुताद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फारूक अब्दुल्ला अब कश्मीर में अमन की बहाली में मदद करेंगे। पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर तमाम वो लीडर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए कहा कि उनको रिलीज़ करना चाहिए और उनकी डिटेंशन गलत है। मैं समझता हूँ वो दबाव अक्सर काम आया और 7 महीने के बाद अब वो रिवोक किया। उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम मेन स्ट्रीम लीडर्स जिन्होंने के हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा लेकर के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को रियासत उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर में कायम धायम किया,
हमेशा चुनाव में हिस्सा लेते रहे, उन लोगों को डिटेन करना गैर कानूनी है और जमहूरी सिस्टम के ख़िलाफ़ है। और तमाम वो दूसरे नेता भी जो इस तरह के फिल्म सी चार्जेस में डिटेन रखे गए हैं, चाहे वो PSA में हैं या और तरीके से डिटेन है, हाउस अरेस्ट है, उनको रिलीज़ करना चाहिए। हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को ही चैलेंज किया है कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट की जो एक्सटेंशन हुई है ये गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के आइन में जो मानवाधिकार फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ हमें दिए हैं उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए जो आज एक एक्स चीफ मिनिस्टर को छोड़ा है और मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगने से पहले जो भी 500-600 लोग बाज़ारें अंदर हैं सारे बाहर आ जाएंगे। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, उनको कोई अरेस्ट कैद खाने में नहीं किया गया था। एक ऐसी एप्रीहेंशंस थी जब 370 को हटाया गया कि फारूक अब्दुल्ला साहब और कुछ नेता के भाषणबाजी, इश्तियाल अंगेजी से कश्मीर के हालात ख़राब हो सकते हैं और आम जम्मू कश्मीर की आवाम की जान और माल की हिफाजत करना हमारी सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नर साहब की जिम्मेवारी थी। इसलिए उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया था। कोई जेल में, कोई तिहाड़ जेल में नहीं डाला था, घर में ही प्रिवेंटिव कस्टडी में थे। और हम उम्मीद करते हैं, वो एक बड़े नेता हैं, उनकी एक बड़ी हैसियत है और उन्होंने कई सालों तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। वो अच्छे से भाईचारे को और अमन को कायम करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया है। श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी पार्टी के लीडर रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि ये सही वक्त पर लिया गया सही फैसला है और अब दीगर सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए। में हमारी पार्टी की नज़र में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और बहुत ही पॉजिटिव और हौसला अफजा स्टेप है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो 30 साल से एक बहुत ही कशमकश और परेशानी की सूरत हाल में है। पिछले 7 महीने में जो लीडर्स की गिरफ्तारी हुई, जिसमें डॉक्टर फारूक साहब का रुतबा बहुत ही ऊंचा है, बड़े ही सीनियर लीडर रहे हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना किया है और उन्होंने लीडरशिप दी है। वक्त की अहम ज़रूरत थी कि उनको छोड़ा जाए। हमें उम्मीद है कि बाकी लीडर्स को भी रहा किया जाएगा, क्योंकि ये जो इश्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश है उसके लिए एक मुश्तरका लाहे अमल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल लीडर्स की सोच की ज़रूरत है। तो इसलिए हम इसको बहुत सराहना करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इस उम्मीद से कि इस तरह के और आर्डर्स भी मुतवक्का हों। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज दूसरे रोज भी पाकिस्तानी आर्मी ने करीब 3 बजे जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर के मनकोट में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हिंदुस्तानी चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मोटारों और हेवी मशीन गन्स जैसे भारी हथियारों से गोलाबारी की जा रही है। इससे पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। लोगों ने अपने घरों या बनकरों में पनाह ले रखी है। फौज भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जवाहर टनल के आर पार ताज़ा बर्फबारी और चट्टानें खिसकने के वाक़यात के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह लगातार ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा है। मौसमी खराबी की वजह से दरमांदा मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर जवाहर टनल के नज़दीक भी मालबरदार गाड़ियों की एक बड़ी तादाद कई रोज से दरमांदा है। दरमांदा अफराद ने इंतजामिया पर अदम संजीदगी का इल्ज़ाम लगाते हुए शाहराह की जल्द बहाली का मुतालबा किया है। इंतजामिया का कहना है कि शाहराह को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से डोडा भद्रवा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से दर्जनों गाड़ियां सड़क पर दरमांदा हो गई है। एसओ भद्रवा निसार अहमद की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस ने जाए मौके का दौरा किया। उनका कहना था कि मुतल्लिका महकमे को इस हवाले से जानकारी दी गई है। उधर मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 घंटे से हुकाम की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने पर मजबूर हो गए हैं। अंजुमन इमामिया लेह में फौत हुए एक शख्स के हवाले से कहा है कि बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर न होने की वजह से वो फौत हो गए। अंजुमन इमामिया लेह के सदर मोहम्मद अली ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आइसोलेशन वार्ड में उन्हें माकूल तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी की जानिब खास तवज्जो नहीं दी गई। अंजुमन इमामिया लेह के सदर ने कहा कि मुतल्लिका शख्स को SNMH से
ہارٹ فاؤنڈیشن سینٹر منتقل کیا گیا تھا جو کہ WHO کے قواعد کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے، تاہم ایسے معاملات میں غفلت نہ برتی جائے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر سری نگر کے اسپتالوں، بازاروں کے ساتھ ساتھ سری نگر کے جامع مسجد علاقے میں سینیٹائزیشن مہم چلائی گئی۔ کورونا وائرس کے پیش نظر پہلے ہی یہاں پر اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے وائرس کے خلاف مہم تیز کرتے ہوئے اس کے لیے درکار جدید سامان خریدنے کو لے کر ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ادھر جموں میں شاپنگ مالز اور جم سینٹروں میں سرگرمیوں پر فی الحال پابندی لگائی گئی ہے۔ ہسپتال میں دوائی کرنا ہے، ویکسین 8 بجے تک 30 ہسپتال کال کیا ہم نے، SMH کیا ہے، سورا انسٹیٹیوٹ، شوق العالم، فلاور چھان پورہ، LD، سب ہسپتال جو یہاں ہیں سب ہم نے کیا ہے۔ آیا جمعہ کے لیے، یہاں بہت لوگ ہیں جمع، اس لیے یہاں یہ دوائی مشین سے کر رہے ہیں، اس سے وائرس کم ہو جائے گا، یہاں وائرس نہیں پھیلے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا سرکار نے یہ قدم اٹھایا۔ آج بہت بھیڑ ہے نا، یہاں نماز جامعہ میں نماز پڑھتے ہیں سب لوگ۔ ضلع انتظامیہ ادھمپور اور محکمہ صحت نے کورونا وائرس کے تناظر میں بیرون ریاستوں سے آئے مسافروں کی اسکریننگ کے لیے چیک پوائنٹس قائم کیے ہیں۔ ADC ادھمپور اشوک کمار نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن ادھمپور میں چیک پوائنٹس پر ہیلپ ڈیسک کے علاوہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم دستیاب رکھی گئی ہے۔ یہاں ٹرین کے ذریعے باہر سے آئے ہر مسافر کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ پونچھ میں بھی کورونا وائرس سے بچنے کو لے کر محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ نے انتظامات کیے ہیں۔ LOC کے قریب ننگلی اور ہنڈی چچیا میں PHC میں بھی محکمہ صحت کی جانب سے آئسولیشن وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ دراس انتظامیہ نے مارکیٹ اور ہوٹلوں کا دورہ کیا اور عام لوگوں کو کورونا وائرس کے تعلق سے جانکاری فراہم کی۔ DC کرگل کی ہدایت پر دراس انتظامیہ نے تحصیلدار اصغر علی اور بلاک میڈیکل افسر اور SHO کی نگرانی میں مارکیٹ اور ہوٹلوں کا دورہ کیا گیا۔ تحصیلدار نے کہا کہ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں پھیلے جانے کے وقت عام لوگوں کو اس حوالے سے بیدار کرنا کافی ضروری ہے۔ تحصیل انتظامیہ پامپور، محکمہ ڈرگ کنٹرول اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے قصبے پامپور میں مارکیٹ چیکنگ انجام دی۔ دوا فروشوں اور دیگر دکانداروں کی چیکنگ کی گئی۔ کئی دکانداروں سے خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ وصول کیا گیا اور انہیں صاف صفائی رکھنے کی تلقین کی گئی۔ جموں میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جموں کے چند مقامات کا نام تبدیل کرنے پر سیاست شروع ہو گئی ہے۔ چند پارٹیوں کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ جماعتیں ایسے اقدامات کی مخالفت کر رہی ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ جموں کے سٹی چوک کا نام بدل کر اسے بھارت ماتا چوک اور سرکولر روٹ پر واقع چوک کو اٹل جی چوک کا نام رکھنے کے جموں میونسپل کارپوریشن کے اقدام پر جموں میں سیاست گرما چکی ہے۔ BJP اس اقدام کو صحیح قرار دے رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس اور پینتھرز پارٹی میونسپل کارپوریشن کے اس اقدام سے نالاں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرکزی اور جموں کشمیر سرکار لوگوں کو راحت پہنچانے کے بجائے ایسے اقدامات کر کے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تاریخی مقامات کا نام بدل کر BJP جموں کشمیر کی شناخت کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ جموں ایک مندروں کا شہر ہے جس کی ایک اپنا اتہاس ہے اور تاریخ ہے۔ نام رکھنے اور بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب کو اس بات کے لیے کوشاں ہونا چاہیے کہ شہر کی خوبصورتی کو بڑھائیں، شہر کے آب و ہوا کو بہتر کریں اور اس پہ کام کرنا چاہیے، بجائے یہ بورڈ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بورڈ بدلنے سے شہر کی نہ تو شکل بدلے گی، نہ تاریخ اور نہ اتہاس بدلے گا، لیکن شہر کو خوبصورت اگر بنایا جائے گا، شہر کو صاف بنایا جائے گا، شہر کی آب و ہوا کو بہتر کیا جائے گا تو پھر شہر کا نام جو ہے وہ ویسے ہی چمکے گا۔ لوگوں کو حق اور ادھیکار نہیں مل رہا، یواؤں کو نوکری نہیں مل رہی، ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے۔ ان سالوں میں جو بمباری ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آپ نے وہاں کے یواؤں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے وہاں کے لوگوں کو بنکرز دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے وہاں کے لوگوں کو 5 مرلے کا پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کہاں ہیں وہ سب؟ ایک کنال کو کلٹیویٹ کرنے کا خرچہ 2500 سے 3000 روپے آتا تھا، کراپس جو ڈیمیج ہوئی ہیں اس کے عوض میں 650 روپے پرتی کنال دیا جا رہا ہے۔ فارمرز کی زمینیں جو آپ نے ایکوائر کی ہیں پروجیکٹس کے لیے، اس پر وہاں ان کو بھی جو ہے 4 گنا معاوضہ مارکیٹ پرائس کا نہیں مل رہا۔
اوپر سے آپ یہ نام چینج کر رہے ہیں, کیا جتانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آپ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران نے سوال کیا کہ اس اقدام سے اپوزیشن پارٹیاں کیوں بوکھلا رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اٹل جی کی ملک کے تئیں خدمات کے صلے میں اگر ایک چوک ان کے نام پر رکھا گیا تو اس میں کیا غلط ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنے دور اقتدار میں کئی مقامات کا نام بدل دیا ہے. اگر کہیں نام چینج کیا جاتا ہے اور پورا ہاؤس کر رہا ہے, یہاں پہ سارے کارپوریٹر اور کونسلر جو لوگوں کے نمائندے جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں کیا غلط ہے؟ بی جے پی بالکل سپورٹ کرتی ہے اس کو. ڈیولپمنٹ کے کام کے ساتھ ساتھ اگر کسی وراثت اور سنسکرتی کو ابھارنا ہے, کسی چوک کا نام چینج کیا جاتا ہے تو کیا غلط ہے؟ جموں میونسپل کارپوریشن کا کہنا ہے کہ نام بدلنے کا فیصلہ میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں لیا گیا. اس وقت سبھی پارٹیوں کے میونسپل نمائندے وہاں موجود تھے. یہ اچھا قدم ہے. بھارت ماتا, ہم نے کوئی اپنی, اگر بھارتیہ جنتا پارٹی یہ کام کرو تب بھی اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بھارت ماتا کے سپوت ہیں, بھارت ماتا اس دیش کی آتما ہے, تو اگر اس کا نام رکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ایک سستی راجنیتی کر رہے ہیں, ان کو بھی اس کا ورودھ نہیں کرنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. اور جو دوگلے لوگ ہیں, جب کارپوریشن میں بیٹھے تھے کسی نے ورودھ نہیں کیا تھا, سبھی لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے ہماری ہاں میں ہاں ملائی تھی. تو آج باہر کیوں بول رہے ہیں, ان کو جواب دینا چاہیے. ایسی بھی خبریں ہیں کہ جموں ہوائی اڈے کے ساتھ دیگر کئی مقامات کے نام بدلنے کا بھی جموں میونسپل کارپوریشن کا منصوبہ ہے. نیوز 18 کے لیے سمیر بھٹ کی رپورٹ. تعمیراتی کاموں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کشمیر قاضی سرور نے کپواڑہ میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ مارچ میں ہی تمام رکے پڑے کاموں کو مکمل کریں. انہوں نے کہا کہ بے ضابطگیوں میں ملوث افسران کو بخشا نہیں جائے گا. نیوز 18 نمائندے یحییٰ سلطان کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ کشمیر میں محکمہ رورل ڈیولپمنٹ میں ملازمین کی کمی ہے اور اس سلسلے میں سرکار کو آگاہ کیا گیا ہے. ڈائریکٹر نے بی ڈی سی چیئر پرسنز کے ساتھ بھی میٹنگ منعقد کی. کہ ایک ہی بار ہم ہر کسی کنبے کو ٹوائلٹ فیسلٹی کو پیسہ دیں گے, مگر یہ کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم پیسہ سب کو دیں گے, ہر کسی کو جس نے تعمیر کیا ہے اس کو پیسہ ملے گا. ہم نے یوٹیلائزیشن دی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو, تو فنڈنگ آئے گی تو ان کو وہ پیسہ ملے گا. 15 دن کے اندر مزدوری ملنی چاہیے, وہ پروسیس ہو رہا ہے, اس میں ان کو مل رہا ہے. لیبر کا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیبر ویجز ان کو مل رہے ہیں, مگر مٹیریل کا جو آپ کہیں 16-17 کا, اس میں یہ تھا کہ ریشیو ان کا ٹھیک نہیں رہا تھا. اگر ریشیو 40-60 تھا, لیبر آپ کو 60% دینا ہے, مٹیریل آپ کو 40% دینا ہے, تو اس میں کیا ہوا تھا کہ کچھ کام ایسے ہو گئے تھے جس میں مٹیریل اورینٹڈ زیادہ ہو گیا تھا, ایسے یہ پرابلم آ گئی. سری نگر میں نواکدل کے کنمزار بابری باغ میں لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے علاقے کی گلیوں کو ویران حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے. دراصل گلی میں کام شروع کیا گیا لیکن اسے ادھورا چھوڑ دیا گیا. علاقے کا پورا گندا پانی جہلم میں بہہ رہا ہے, اس وجہ سے جہلم بھی آلودہ ہو رہا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹینڈر جاری ہونے کے باوجود ٹھیکیدار نے کام ادھورا چھوڑ دیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کی تو یہاں ٹینڈر نکلے, ٹینڈر کے بعد یہاں ایک ٹھیکیدار آیا, اس نے آدھے کوچے کا کام کیا, آدھے کو چھوڑ دیا, کہا مجھے اتنا ہی کام کرنا ہے, بس مجھے اتنا ہی آرڈر ہے. ہم نے وہ ایگزیکٹو انجینئر کو یہاں لایا, اس نے بھی اس کو کہا کہ یہ کام کرو, لیکن اس نے نہیں کیا. پھول گندگی یہاں ٹھہری ہوئی ہے, کوئی پرستان حال نہیں ہے. سہلاب یت کھوت کے میٹیریل نا گئی باندھی, یمو کر مسلم والے یمو کر سیود چاند پہ ڈرین ڈائیورٹ. یہ چاند اتھ نماز پڑھان, بت چھلان, پلو چھلان, وچ ات حالت وچو تھی پانے. ٹھیکدار آو, تم کو میٹیریل ڈسمنٹل کوچہ, ات درٛاو أمِس RCC کینٛہہ کنکریٹ کینٛہہ, سُہ کوٚرُن ڈم وٕچھ یہِ کیٛاہ چھِ سُہ تہِ ییٚتٮ۪تھ وِزبل ہُہ تہِ چھُ جہلمس پٮ۪ٹھ چھا یہِ الاوُڈ. درنگل پامپور میں دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 3 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں. ان میں موجود لاکھوں روپیہ مالیت کا سامان بھی جل کر خاک ہو گیا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ رات کے دوران HT لائن میں فالٹ آنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. انہوں نے لائن کو منتقل کرنے کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے. کپواڑہ ضلع میں پریس کلب کے قیام کو لے کر ڈپٹی کمشنر نے صحافیوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی. ضلع بھر سے صحافیوں نے حصہ لیا. ڈپٹی کمشنر انشل گرگ نے صحافیوں کو درپیش مسائل اور ان کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز کو غور سے سنا. انہوں نے یقین دلایا کہ ضلع میں پریس کلب کے لیے انتظامیہ جگہ کا بہت جلد انتخاب کرے گی. تحصیل لیگل سروسز کمیٹی پٹن کی جانب سے پٹن میں ایک
लोक अदालत का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बारामूला मंजूर अहमद जरगर और तहसील सोशल वेलफेयर अफसर फैजानुल हक मौजूद थे। लोक अदालत में मौके पर ही कई केसों का निपटारा किया गया। लोगों ने लोक अदालत मुनक्किद करने की सताइश की। रज़ाकार तंजीम प्रयास की जानिब से पुलवामा में फ्लड प्रिपेयर्डनेस पर मुनक्किदा 2 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ है। फायर सर्विसेज और SDRF के इश्तराक से मुनक्किदा वर्कशॉप में ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ाकारों ने शिरकत की। माहिरीन ने नागहानी आफात के दौरान बचाव कार्रवाई से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की। महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से हॉर्टिकल्चर नर्सरी त्राल में किसानों के लिए 2 रोज़ा जानकारी और ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन ने बागवानी शोबे के हवाले से हाजरीन को तरबियत फराहम की और नई टेक्निक के बारे में जानकारी दी। हॉर्टिकल्चर अफसर त्राल इकबाल अहमद वफाई भी मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और महकमे जंगलात के ताउन से खोरी बट्टापुरा नूराबाद कुलगाम में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। मुहिम का आगाज ITI से हुआ। SDM नूराबाद, सुप्रिटेंडेंट ITI खोरी बट्टापुरा और तलबा शामिल हुए। मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट राजौरी ने जिले में BS4 टेक्नोलॉजी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाई है। ये फैसला 31 मार्च से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से BS4 की फरोख्त और रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाने के तनाजुर में इक़दाम किया गया है। ARTO राजौरी अंजर राना ने कहा है कि BS4 गाड़ियों के मालिकान से अपील की गई है कि अगर उन्होंने अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो वो 20 मार्च तक ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कराएं। शालदरमन त्राल में लोगों को 15 दिनों से पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। लोगों का कहना है कि शालदरमन नामी वाटर सप्लाई स्कीम का पंप खराब है, उसकी वजह से इलाके में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने वाटर पंप जल्द ठीक करने की अपील की है। महकमे के एक ऑफिसर ने न्यूज़ 18 को बताया कि पंप पर मरम्मत का काम जारी है और जल्द ही उसे ठीक किया जाएगा। 10 दिनों से खराब है, हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई बार टैंकर भी इन्होंने लाया लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। काल वाल सुबह खाड़ मोटर खराब सोन तवजुदा दिवन ऐसे गसो तो इसको गसो। न्यू कॉलोनी अलमदारपुर मागाम की सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सड़कों पर जमा पानी की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ना ही म्युनिसिपल कमेटी पानी की निकासी के लिए इक़दामात उठा रही है और ना ही मुंतखब काउंसलर दरपेश मुश्किलात के हल करने में संजीदा नजर आ रहे हैं। लोगों ने मुतल्लिक़ा हुकाम से अपील की है कि अलमदारपुरा मागाम की सड़कों से पानी की निकासी की जाए। बनान यपर किन यसान वत ठीक गन शुरन बना स्कूल नेरन यहाँ बुढ़ हश तमिस बना वत पकुन या तमिस दाब लोगमुत ना वत हूं कत कत करान प्रॉब्लम ये वत आब बना पकुन ना बना नबर नेर बने सुबह ोट प्रॉब्लम ये करो की